بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا مطالعہ پاکستان کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دہرائی چل رہی ہے، اور کل ہم نے جو مطالعہ پاکستان کا ٹاپک پڑھا تھا وہ باب نمبر 2 کا آغاز تو کیا تھا، مگر ہم نے کل لانگ کویشچن نمبر 1 پڑھا تھا، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، اس کے تعلیمی پہلوؤں پر، اس کے اقتصادی اور معاشرتی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ یہ پورا لانگ کویشچن ہم نے پڑھا تھا۔ ویسے آج جو آپ کی ڈائری کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر 21 سے لے کے 23 تک، یعنی اینڈ تک ہمارا جو یہ سلیبس ختم ہوتا ہے وہ نہرو رپورٹ تک، نہرو رپورٹ 1928 تک ختم ہوتا ہے، مگر وہ میں آلریڈی آپ کو پڑھا چکا ہوں، ان کے اندر شارٹ کویشچنس بھی کروا چکا ہوں۔ جو آج میں نے امپورٹنٹ سمجھا آپ کے لیے، چونکہ ہماری ریویژن چل رہی ہے تو ریویژن کے اندر جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو شارٹ کویشچنز آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوتے ہیں ٹیچر کے ذہن کے مطابق، ان کو ریوائز کرایا جاتا ہے، تو آج ہم اس طرف جائیں گے۔ تو میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم تقسیم بنگال پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی حوالے سے میں نے یہ دیکھیں، یہ تقریباً 8 شارٹ کویشچن بھی بنائے ہیں، اور یہ آپ اپنے بورڈ پر دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، اور آج ہم ان کے ہی جواب پڑھیں گے۔ جب ہم تقسیم بنگال کا پیراگراف پڑھیں گے، ٹاپک پڑھیں گے، تو اس کے اندر یہ سارے شارٹ کویشچن ڈسکس ہو جائیں گے، اور جو آپ کے پیپر ہوں گے ان کے اندر اس تقسیم بنگال کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بچے بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ شارٹ کویشچنس پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، تو اسی لیے میں نے فوکس کیا ہے آج انہی شارٹ کویشچنس کے اوپر، تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں کویشچن بنانے کیسے ہیں اور ان کے آنسر کیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میری ہدایات امید ہے یاد ہوں گی کہ جب بھی آپ ویڈیو لیکچر سنیں اپنی بک کھول کے بیٹھیں اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ چلیں، یوں سمجھیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہو، کلاس میں جب تک بک نہیں کھلی ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اسی طرح یہ بھی آپ کو کلاس ورک ہی چل رہا ہے، آپ کی کلاس چل رہی ہے، آپ اپنی بکس کھولیں اور ہاتھ میں آپ کے پینسل ہونی چاہیے، جو جو MCQs اور شارٹ کویشچن میں بناتا جاؤں، آپ کو بتاتا جاؤں، آپ ان کو مارک کرتے جائیں گے، اور ان دی اینڈ ویسے تو میں ریٹن فارم میں بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں ڈیلی کے ڈیلی آپ کا کلاس ورک، مگر آپ کی بک کے اوپر وہ بھی میں ریٹن فارم میں بک کے اوپر نشان لگا کے سینڈ کر دیتا ہوں، مگر آپ خود بھی تو لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شارٹ کویشچن بنے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب پیج نمبر 20 کھولیں گے آپ، تقسیم بنگال، یعنی جہاں پر ہم نے کل کا لیکچر ختم کیا تھا آج ہم اسی کے آگے سے شروع کریں گے۔ تقسیم بنگال کب ہوئی؟ پہلا سوال یہ بنے گا، MCQ ہوگا، تقسیم بنگال کب ہوئی؟ 1905 میں، 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی۔ اچھا، برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ ہاں جی، یہ شارٹ کویشچن دیکھیں، میں نے پہلے شارٹ کویشچن بنایا ہے، برطانوی ہند میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ کون سا تھا؟ برطانوی ہند میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا تھا؟ اور وہ صوبہ بنگال تھا، اور یہی اس کی تقسیم کی وجہ بھی بنا، تو وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ پہلے آپ شارٹ کویشچن لگا لیں، برطانوی ہند میں یعنی بر صغیر کے اندر آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ کون سا تھا؟ صوبہ بنگال تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ یہ دوسرا شارٹ کویشچن میں نے بنایا ہے کہ تقسیم بنگال کب ہوئی ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا نا 1905 میں، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد شارٹ کویشچن میں نے جو بنایا ہے، صوبہ بنگال کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر کس کے کنٹرول میں تھا؟ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ آپ اس کا جواب ایسے لکھیں گے کہ صوبہ بنگال کا اقتصادی اور معاشی نظام کس کی جگہ پر آپ ہندوؤں لکھ دیں گے؟ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا، صرف ادھر آپ نے ایک ورڈ یوز کرنا ہے ہندوؤں، یہ آپ کا جواب بن جائے گا، ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں گے 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہاں جی، یہ شارٹ کویشچن میں نے بنایا ہے، تقسیم بنگال کے وقت وائسرائے ہند کون تھا؟ وائسرائے ہند میں نے آپ کو وائسرائے بتایا ہے، وائسرائے ایک عہدے کا نام ہے، اور برطانوی پارلیمنٹ میں سے کوئی ایک شخص آتا تھا، ایک رکن آتا تھا جو برطانوی گورنمنٹ کے ماتحت ہوتا تھا، اور وہ بر صغیر پر اپنی حکمرانی کرتا تھا، وہ بر صغیر کا سارا نظام چلاتا تھا، اس کو وائسرائے کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، اسی طرح چونکہ یہ آزاد ریاست نہیں تھی،
बरसगीर आज़ाद नहीं था बल्कि वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, इसीलिए अपना कंट्रोल संभालने के लिए, अपने कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए अपना एक नुमाइंदा भेजते थे जो बरसगीर पर आकर अपनी हुक्मरानी करता था और उनके अहकामात के मुताबिक बरसगीर का सारा निज़ाम चलाता था। उसको वायसराय कहा जाता था। तो जब बंगाल तकसीम हुआ, सूबा बंगाल को तकसीम किया गया, तो उस वक्त वायसराय हिंद कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये आपका MCQ भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तकसीम बंगाल के वक्त वायसराय हिंद कौन की जगह आप उसका नाम लिख देंगे? लॉर्ड कर्जन। ये आपका जवाब बन जाएगा। तकसीम बंगाल के वक्त वायसराय हिंद लॉर्ड कर्जन था। बस एंड से क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें। उनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतजामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतजाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात नहीं थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल बन गए। अच्छा, यहाँ पर अब 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन गए हैं जो मैंने बोर्ड पर आपके लिखे हैं कि सूबा बंगाल की तकसीम क्यों की गई। पहला सवाल तो ये बनेगा, सूबा बंगाल की तकसीम क्यों की गई। सूबा बंगाल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये आबादी और रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा था। अब एक गवर्नर के बस की बात नहीं थी कि वो सूबा बंगाल को अकेले उसका सारा निज़ाम चलाए। तो यही वजह बनी कि उसकी इतनी वुसअत और इतनी आबादी की वजह से सूबा बंगाल को तकसीम करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लगाएंगे कि अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी, इसीलिए इसको तकसीम किया गया। सूबा बंगाल की तकसीम क्यों की गई, इसका जवाब आप देंगे, अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का निज़ाम एक गवर्नर के बस की बात नहीं थी कि उसके अकेला उसके निज़ाम को चलाए, इसलिए उसको तकसीम किया गया। ठीक है, इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल बन गए। अच्छा, दूसरा सवाल आपका बनेगा, बंगाल की तकसीम के बाद कौन से 2 सूबे बनाए गए। बंगाल की तकसीम के बाद कौन से 2 सूबे बनाए गए? 2 सूबे बनाए गए, एक मशरकी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल। तकसीम बंगाल से हिंदुओं और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी जो एक नया सूबा बन गया। अच्छा, लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर उनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। अच्छा, वो मुसलमान इस तकसीम से, हाँ जी, तकसीम बंगाल से, सूबा बंगाल की तकसीम से कौन खुश थे और कौन नाखुश थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। आप बताएंगे कि मुसलमान खुश थे चूँकि एक मशरकी बंगाल के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत थी और वो उनके लिए एक नया सूबा बन गया था, उनकी अलहदा उनकी खुद मुख्तारी में इजाफा हो गया मुसलमानों के, इसलिए मुसलमान खुश थे। और जबकि ओवरऑल पूरे बंगाल पर कब्जा किसका था? हिंदुओं का था, इसलिए वो उससे नाखुश थे कि हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया और हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है। वो नाखुश थे, हिंदू नाखुश थे और मुसलमान खुश थे। अच्छा, यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया। इस तकसीम की मनसूखी के लिए चोटी का जोर लगाया। उन्होंने अदम तामुन की तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेज़ी माल के बाइकआउट का ऐलान किया गया, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गई और बिलाखिर वो तशद्दुद पर उतर आए। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी। हाँ जी, बंगाल की तकसीम कब मनसूख की गई? सूबा बंगाल की तकसीम को कब मनसूख किया गया? 1911 में। और इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा। अच्छा बेटा, ये आखिरी 2 सवाल देख लें। हिंदुओं ने अदम तामुन की तहरीक क्यों चलाई? हिंदुओं ने अदम तामुन की तहरीक क्यों चलाई? इसी तकसीम बंगाल से वो नाखुश थे और उन्होंने ये यहाँ से आप लगाएंगे, उन्होंने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और इसके लिए उन्होंने तहरीक अदम तामुन शुरू कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है, तहरीक अदम तामुन है क्या? इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम अब हुकूमत से ताउन, किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे। हुकूमत के क्या ताउन होता है कि हुकूमती अहकामात को नहीं मानेंगे, हुकूमत के बिल्स की अदायगी नहीं करेंगे और क्या कहते हैं टैक्स
टैक्स नहीं अदा करेंगे, इसको कहते हैं अदम ताउन। यानी हिंदुओं ने हुकूमत को टैक्स देने से इनकार कर दिया, हुकूमती अहकामात को मानने से इनकार कर दिया और बिलाखिर मुतशद्दिद पर उतर आए। ये सेकंड लास्ट लाइन में आप देखेंगे, इसका जवाब लगा लेंगे। अंग्रेजी माल के बाइकआउट का ऐलान किया गया, टैक्स की अदायगियाँ रोक दी गई और बिलाखिर वो तशद्दुद पर उतर आए, हिंदू तशद्दुद पर उतर आए। यानी हुकूमती अहकामात को ना मानना, उनके माल का बैकआउट करना, उनके टैक्सों की अदायगी ना करना, ये इसको कहते हैं तहरीक अदम ताउन। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक तकसीम बंगाल, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे नोट कर लिए होंगे उम्मीद है, और मैं वैसे आपको लिख कर भी सेंड कर दूंगा। उसके अलावा बेटा ये जहन में रखें कि जो भी आप टॉपिक पढ़ें बुक तो खोलेंगे ही खोलेंगे लाजमी, क्योंकि उसके अलावा हमें लेक्चर समझ नहीं आने वाला, मगर उसके साथ साथ आप नोट्स खोलेंगे। जो मैंने आपको नोट्स लगवाए हुए हैं वो नोट्स आपने फोटोस्टेट शॉप से परचेज़ करने हैं। न्यू बुक के मुताबिक मार्केट में शायद प्रोवाइड ना हो, अवेलेबल ना हो, आप अपनी स्कूल की फोटोस्टेट शॉप से वो नोट्स अवेलेबल करें और उनको भी खोल के बैठे हैं। उनके अंदर टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं, और ये जो मैंने आज के शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं ये मैंने वही नोट्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन को फोकस किया है। तो इसी तरह हर टॉपिक के जो शॉर्ट क्वेश्चन आप सबको याद करेंगे, और जो चीज़ आपको अब समझ ना आई हो वो आप मुझसे रब्ता करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का नासिर हो। अस्सलाम।